Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ameen. La ilaha illa anta subhanaka إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Pirsha, 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 Pirsha. Allahu Akbar, 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 Subhan Allah, 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 Subhan Allah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ya muqallibal qulub, 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 Ya muqallibal qulub,
या मुकल्लिबल कुलूब 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 या मुकल्लिबल कुलूब। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। Ya Ali Madad, Naveen Niamat Saiba. Subhanallah, beautiful zikr. Thank you. Yali Mother to all friends. Mola Ali Madad. So let us continue with zikr until friends join. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ali Allah, Madad Farma. Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy. Al Hayy, Al Hayy. Ali Allahu Akbar, 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 Ali Allahu Akbar. Ali Allahu Akbar. Mushkil asan ya Ali, madad rasan ya Ali. Mushkil asan ya Ali, madad rasan ya Ali. Mushkil asan ya Ali, madad rasan ya Ali. मुश्किल आसान या अली मदद रसान या अली 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 मुश्किल आसान या अली
मदद रसान या अली, मुश्किल आसान या अली, मदद रसान या अली, मुश्किल आसान या अली, मदद रसान या अली। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 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 हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील व निअमुल मौला व निअमुन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील व निअमुल मौला व निअमुन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील व निअमुल मौला व निअमुन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील व निअमुल मौला व निअमुन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील व निअमुल मौला व निअमुन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील व निअमुल मौला व निअमुन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील व निअमुल मौला व निअमुन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील व निअमुल मौला व निअमुन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील व निअमुल मौला व निअमुन नसीर। या मौला मेहरबान मुश्किल कुशा मेहरबान मौला, અમે બધા ભાઈ બહેન અહીંયા ભેગા થયા છે મૌલા, તારા ઇલ્મ જ્ઞાનની ચર્ચા કરવા મૌલા, તારા ફરમાનને વાંચવા, એનાથી દૂર વેણી હાસિલ કરવા માટે મૌલા, તારી રહેમત તારી મદદ અમારા સાથે રાખજે મૌલા। યા મૌલા અનાચીઝ ને તું તૌફીક દેજે મૌલા। યા મૌલા મહેરબાન, યા મુશ્किल कुशा મહેરબાન, અમે તારી જ ઇબાદત કરીએ છીએ અને તારા ઉપર જ ભરોસો રાખીએ છીએ મૌલા। યા મૌલા મહેરબાન મુશ્किल कुशा મહેરબાન મૌલા, મદદ ફરમા મદદ ફરમા મદદ ફરમા। આમીન યા રબ્બલ આલમીન। શુક્રિલ્લાહ વલ્હમ્દુલિલ્લાહ। યાલી મદદ એક વાર પછી બધા ફ્રેન્ડ્સને આપણે આજે ઈ જ ફરમાન કન્ટિન્યુ કરશું જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ શરૂ કર્યું હતું। આ ફરમાન શરૂ થાય છે પેજ 31 ઉપર અને આ ફરમાન છે ડિસેમ્બર 30th 1922 નું। તો આપણે આખો ફરમાન વાંચ્યો હતો, તો આજે પાછા વાંચીએ, પણ આપણે છેલ્લાનો જે ભાગ ડિસ્કસ નહોતો કર્યો એના ઉપર આજે આપણે વાત કરશું। હક મૌલાના સરકાર આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહ દાતાર હાજરીમાં में बराबर 12 વાગે
મજગાંવની વાદીમાં પધારી મોટા કામવાળાઓને ફરમાવ્યું કે મોમીનો સલવાત પડો અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. તમોને મોટા કામમાં દાખલ થયા ઘણા વર્ષો થયા. તેમાં કોઈ પણ નૂર જોયું હોય અથવા તો બંદગીમાં ખુશી પેદા થઈ હોય તે હાથ ઊંચા કરે. ફરમાવ્યું કે જે શખ્સ નૂર નથી જોઈ શકતા તેના ખાસ બે કારણ છે. તે ધ્યાન દઈને સાંભળો. પહેલું, તમે બંદગી કરો અને ઈમાન ચુસ્ત નહીં હશે તો નૂરને જોઈ શકશો નહીં. બીજું, દસોનો પૈસો યાની માલે વાજબાત તમારા પેટમાં હશે તો પણ અંધકાર પેદા થશે અને કાંઈ પણ ફાયદો કરી નહીં શકો. ફરમાવ્યું કે હમણાં તમે ચિઠ્ઠી બદલાવા માટે બેઠા છો પણ તમારું ઈમાન ચુસ્ત નહીં હશે તો તમોને કાંઈ પણ ફાયદો થવા વાળો નથી. તેથી તમારું ઈમાન ચુસ્ત રાખો. જ્યારે તમે કોઈ નૂરની નિશાની જોઈ નથી શકતા ત્યારે ચિઠ્ઠી શા માટે બદલાવો છો? તમે તમારી જિંદગીનો અમૂલ્ય ટાઈમ નકામું ગુમાવો છો અને અમૂલ્ય જિંદગીનો દમ ખલાસ કરો છો. તેથી કાંઈ ફાયદો થવા વાળો નથી. તમારું અને અમારું ટાઈમ નાહક નકામું જાય છે. તેથી આમ થવું ન જોઈએ. ફરમાવ્યું કે જે છોકરીઓ ઉંમર લાયક થઈ હોય તેને તરત જ શાદી કરી આપો જેથી ગુનાહના કામ તથા અટકે. તમે મોલાનું લશ્કર છો. હવે જો તમે નૂરને જોઈ નહીં શકશો તો મોટા કામના નામને બદનામ કરો છો. તમે જે મળ્યું છે તે સાચું છે છતાં લાભ હાસિલ ના કરો તો તે ઘણું જ ખરાબ છે. ફરમાવ્યું કે કેટલાકોને અમે 60 મિનિટની બંદગી આપી છે પણ અમો જે ટાઈમ આપ્યો છે તેથી વધારે બેઠકમાં બેસવાથી ખ્યાલ અખંડ નથી રહેતો. માટે અમો જે ફરમાન કરીએ તે પ્રમાણે બેઠક કરો તો ઘણો ફાયદો હાસિલ કરી શકશો. ફરમાવ્યું કે રાત દિવસના 24 કલાક છે તેમાંથી અમો બંદગીનો 1 કલાક આપ્યો છે. તેમાં મનને વશ રાખી અખંડ ખ્યાલથી બંદગી કરવી જોઈએ અને એટલા વખતમાં એક એવો ટાઈમ આવશે જે નૂરને જોઈ શકશો. વધુ વખતની કાચી બંદગી કરતા 10 મિનિટની પાકી બંદગી ઘણી સારી છે. ફરમાવ્યું કે 10 મિનિટમાં તમે નૂરને જોઈ શકશો પણ અખંડ ખ્યાલથી બંદગી કરશો તો જ તમે ફાયદો થશે. ફરમાવ્યું કે તમે બંદગીમાં ફના ફિલ્લા થઈ જાઓ તો જલ્દી નૂર જોઈ શકશો. તેમાં જરાય શક નથી. ફરમાવ્યું કે તમને મોટા કામમાં દાખલ થયા ઘણા વર્ષ થયા છે છતાં હજુ સુધી નૂરને નથી જોતા તે ઘણી અફસોસની વાત છે. હવે જે ફરમાન કરીએ છીએ તે એક કાનથી સાંભળી બીજા કાનથી કાઢી ન નાખજો પણ તમારા દિલમાં કોતરી રાખજો અને પલોપલ ખ્યાલ કરજો તો લાભ થશે. અને આ જિંદગીના દમ ફોકટ ગુમાવવામાં શું ફાયદો છે? માટે નૂરને જોવાની કોશિશ કરો. નૂરને જોવામાં 4 બાબતો પાળવાની ખાસ જરૂર છે. પહેલું, ચુસ્ત ઈમાન. બીજું, ચોખ્ખી દસો. ત્રીજું, અખંડ ખ્યાલ. ચોથું, નજર સાફ અને પાક. અમોએ હમણાં જે ફરમાન કર્યા છે તે ભૂલી જાજો નહીં. બરાબર યાદ રાખજો. મોમીનો સલવાત પડો અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ.
તો આપણે આ ફરમાનનું ડિસ્કશન લાસ્ટ ટાઈમ ચાલુ કર્યો હતો અને આપણે રોકાણા હતા આ પેરેગ્રાફ ઉપર કે મૌલા ફરમાવે છે કે કેટલાકોને અમે 60 મિનિટની બંદગી આપી છે પણ અમો જે ટાઈમ આપ્યો છે તેથી વધારે બેઠકમાં બેસવાથી ખ્યાલ અખંડ નથી રહેતો. તો જમાતમાં એવા બી ભાઈ બહેન છે જે લોકો ચાહે છે કે વધારે કુરબાની આપે, વધારે ઇબાદત કરે, અને જે લોકો કરી શકે છે એ લોકોને મનાઈ નથી. ઘણા જમાતમાં એવા ભાઈ બહેન બી છે જે લોકો 12 વાગ્યાની તસબીહ રાતના કાઢીને પછી સૂવે અને પછી સવારના વહેલા ઉઠી જાય. ઇમામનું જે આ ફરમાન છે એનો મકસદ એ છે કે આપણે જે 1 કલાકની જિમ્મેદારી આપણા ઉપર લીધી છે એને બરાબર પાકાઈથી બજાવવાની છે. અગર એમાં આપણે કચાસમાં છીએ, અગર ઇબાદત આપણી ચોખ્ખી નથી, એમાં આપણું ખ્યાલ અખંડ નથી રહેતું, તો અને પછી આપણે વધારે 3 વાગે ઉઠીએ કે વધારે ટાઈમ ઇબાદત પર બેસીએ પણ આપણું ધ્યાન ઇસ્મે આઝમ પર લાગતું ન હોય, બોલ પર લાગતું ન હોય, તો ઇમામ ફરમાવે છે કે એનો કોઈ ફાયદો નથી. બીજી જગ્યા પર તમે ઇમામના ફરમાનને વાંચશો તો ખબર પડશે, મૌલા કહેશે કે જે લોકો ઈમાની છે તે લોકો 3 વાગે ઉઠે છે, અને બેતુલ ખ્યાલનો ફરમાન નથી, જનરલ જમાતને ઇમામ ફરમાવે છે. તો આ એવું થઈ ગયું કે આપણે એવું લાગે કે ઇમામ અહીંયા કહે છે કે 60 મિનિટ તો 60 મિનિટ જ બંદગી કરવાની, મિનિંગ કે 4 થી 5. પણ જ્યારે આપણે બીજા ફરમાન વાંચીએ કે 313ની ચોપડીમાં છે કે જેવી રીતે તોપના વાગડા વજાવવામાં આવે છે તેવી રીતે અમો તમોને 3 વાગે ઉઠાડવા આવીએ છીએ. તો ઇમામનો ફરમાન કે ઇમામ આપણે 3 વાગે ઉઠાડે છે તો આપણે 3 વાગે ઉઠવાનું કે 4 વાગે ઉઠવાનું, આ ક્વેશ્ચન ઊભો થાય છે. તો એનો જવાબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એનો ખુલાસો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે મોમિન જે હોય છે એની કોશિશ હોય છે કે વધારે કુરબાની કરે, વધારે ઇબાદત કરે, પણ ઇબાદતના બી ઘણા બધા તરીકા છે. મિસાલના તौर પર હમણાં આપણે ઇબાદત કરી રહ્યા છીએ, હમણાં આપણે બધા ઇબાદત કરી રહ્યા છીએ, પણ આ ઇસ્મે આઝમની ઇબાદત નથી, આ ઇલ્મની ઇબાદત છે. એવી રીતે ઇબાદત ઘણી જાતની છે. તો જે લોકો 3 વાગ્યા ઉઠે એ લોકો zikr કરે, સજદા કરે, ગિરિયાઉઝારી કરે, ઇમામથી વાતચીત કરે, પોતાને ખૂબ નમ્રતામાં લાવે, પોતાની નાળ તપાસીને ઇમામના સામે પેશ કરે કે મૌલા જો મારા જીવની શું હાલત છે, મારા અંદર કેટલી રૂહાની બીમારીઓ છે, મારા ખ્યાલ કેટલા ખોટા છે, મારું ધ્યાન કેટલું કાચું છે. એવી રીતે એ પોતે ઇમામના હુઝુરમાં રડે અને ઇમામથી ફરિયાદ કરે કે મૌલા હવે આવો નુરાની ટાઈમ મારી જિંદગીમાં મને મળ્યો છે, મૌલા મને તું તારી ઇબાદત કરવાની તોફીક આપ, હિંમત આપ, એવો ધ્યાન આપ કે મારું ધ્યાન જે છે એ અખંડ રહે અને હું નૂરને જોઈ શકું, મારા અંદર એવી તાકાત આપ મૌલા. દિવસના અંદર મારા અંદર ઘણી બુરાઈઓ, ઘણા ખોટા ખ્યાલાત થાય છે, તારા zikરથી હું દૂર વહી જાઉં છું, ખોટાના વિચાર કરું છું, એવી રીતે પોતાના નફ્સની શિકાયત કરે છે. ક્યારેક ક્યારેક માણસો એમ કહેતા હોય કે જ્યારે ખુદાએ આ દુનિયા એટલે બનાવી કે આપણે એની મારફતને પામીએ, તો ખુદાએ આપણે નફ્સ શું કામે આપી? આ નફ્સનું જ બધું કારણ છે કે આપણે આટલા ખોવાઈ જઈએ છીએ, નફ્સની ગુલામીમાં આવી જઈએ છીએ અને ઇમામને ભૂલી જઈએ છીએ. તો કેટલું સારું હોત કે આપણો નફ્સ જ ન હોત. તો એ કેવી રીતે કોઈએ સવાલ કર્યો. તેનો જવાબ એ થાય છે કે મોમિન જે છે ને, મોમિન ઇલ્મથી પોતાને બહુ હોશિયાર કરે છે. નફ્સ એના પાસે એક એવો મોટો બહાનો છે. કેનો બહાનો છે? ગિરિયાઓઝારી કરવાનો. જ્યારે મોમિને સાલિક જ્યારે ઉઠે તો એ બેસીને ઇમામના સામે પોતાના નફ્સની બુરાઈ કરે. તમને ખબર છે મોમિન કોઈની બુરાઈ નહીં કરશે, કોઈની ગિલા નહીં કરશે, પોતાના ખ્યાલને પાક રાખશે. પણ જ્યારે ઇમામના સામે પોતે બેસશે, ઇમામના સાથે જ્યારે મુલાકાત કરશે, સવારના ઉઠીને એ બહુ પોતાને શિકાયતનો પંડાળો ખોલી નાખશે ઇમામના સામે.
પોતાની નફ્સની ખૂબ ખૂબ શિકાયત કરશે કે મોલા જો આ નફ્સ કેટલો તાકતવર થઈ ગયો છે કે મારા ખ્યાલને બહુ ફરાવે છે મોલા, તારા યાદથી મને દૂર કરાવે છે મોલા. યા મોલા મારા અંદર ખોટા ખ્યાલ આવે છે. આ નફ્સ અલગ અલગ જાતની બીમારીઓને મારા દિલના અંદર પેદા કરે છે. તારા નામથી તારા ઘરની ખિદમતથી મને દૂર કરી નાખે છે. મારો માનખો જન્મ જે તુંએ આપ્યો છે, જેટલા સાંસ તુંએ મને આપ્યા છે, એનો બહુ નુકસાન થઈ જાય છે. યા મોલા તું મને હિંમત આપ કે તારા નામના સાથે રહું. એવા દોસ્તોના સાથે રહું જે લોકો ઇલ્મ જ્ઞાનની જ વાત કરતા હોય, તારી તારીફ કરતા હોય. તારી ખિદમતમાં, તારા ઇલ્મમાં, તારી ફિકરમાં મોલા હું રહું. એવી રીતે એ દુઆ કરતો હોય અને પોતાની નફ્સની ખૂબ ખૂબ શિકાયત કરતો હોય. તો જ્યારે એ શિકાયત કરે, પોતાના અંદર એ પશેમાની આવે, રિગ્રેટ, શર્મિંદગી જ્યારે પેદા થાય, તો એના આંખોથી ઝારો કતાર આંસુ આવે અને ગિરિયાઓઝારી થાય. ગિરિયાઓઝારી એવો એક પાવરફુલ તરીકો છે જે આપણા પીરોએ આપણે શીખવાડ્યું છે કે કેવી રીતે એ જ્ઞાન લખ્યા છે ગિરિયાઓઝારીના સાથે કે હું દાસી થઈને વિનવું. એ ટાઈમ આપણા પાસે છે કે આપણે બધાય ભાઈઓ કે બાઈઓ બધા આપણે દાસી બનીને ઇમામના હુઝુરમાં આપણે ખૂબ રડીએ કે મોલા તું મારી મદદ કર. 4 વાગ્યાનો ટાઈમ આવવાનો છે, આ નફ્સ મારા પાછળ લાગેલો છે. યા મોલા તું મને નીંદરથી બચાવજે, યા મોલા તું મને ખોટા ખ્યાલથી બચાવજે. અને પછી બહુ સારી પ્રેક્ટિસ હોય કે આપણે જીભથી zikr કરીએ કે આપણો કાન સાંભળે. જમાતખાના અંદર જ્ઞાન બોલાતું હોય કે તસબીહ કઢાતી હોય તો આપણે જીભથી બોલીએ કે આપણો કાન સાંભળે. એનો મકસદ એ છે કે જેટલી આપણી ઇન્દ્રિયો ઇન્વોલ્વ હશે zikરના અંદર, ફિકરના અંદર, આટલું આપણું ધ્યાન જે છે એ મજબૂત થશે. તો એવી રીતે zikr કરીએ, ગિરિયાઝારી કરીએ, કોઈ જ્ઞાન ગાઈએ, કોઈ કલામ ગાઈએ અને ખૂબ ખૂબ પોતાને એકદમ આજીજીના અંદર લાવીએ, નમ્રતાના અંદર લાવીએ. આંખોના અંદર બે આંસુ હોય, ઇમામના હુઝુરમાં સજદા કરીએ અને પછી પોતાને તૈયાર કરીએ. તો આ એવું થઈ ગયું કે જ્યારે આપણે ઉઠ્યા ને તો આપણે બહુ મહેનતથી આપણે એક એવો લિબાસ પહેરો જેવી રીતે કે આર્મી લોકો જંગ માટે જાય ને તો એ લોકો પોતે આર્મર પહેરે, રાઈટ? તો એ લોકો આર્મર પહેરવા માટે એ લોકોને મહેનત કરવી પડે. આમ પહેરે ને તેમ પહેરે ને આવી રીતે ને બધું જેટલા ઓલા હોય કે ક્યાંયથી બી કોઈ વાર કરે તો એને લાગી ન જાય. તે લોકો આર્મર પહેરે, પગના અંદર, હાથના અંદર, છાતી ઉપર, માથા ઉપર બધું પેક કરી નાખે. કેમ કે લડવા જઈએ છીએ તો એવું ન થાય કે સામેથી વાર આવે અને આપણે લાગી ગયું તો આપણે તો જંગમાં તો આપણે મરી ગયા, હારી ગયા. એવી રીતે એવું થઈ ગયું મિસાલ કે 3 થી 4 વાગે આ મોમિન જે છે પોતે ટાઈમ લગાવે છે આર્મર પહેરવા માટે. જેટલું zikr, ગિરિયાઝારી, જેટલી નફ્સની શિકાયત કરી, પોતાની રૂહાની બીમારીઓની શિકાયત કરી, પોતાની કમજોરીઓની શિકાયત કરી અને ખૂબ ગિરિયાઝારી કરી, તો એ એવું થઈ ગયું કે આપણે ટાઈમ લગાવ્યું તૈયારી કરવા માટે. જેવી રીતે આપણે દુનિયાની મિસાલ લઈએ કે ઓફિસ જવું હોય, કામ પર જવું હોય તો આપણે શાવર લેશું, કપડાં આયન કરવાની જરૂરત હશે તો આયન કરશું, કપડાં પહેરશું, જેટલું જે ભેગું લેવાનું છે એક તૈયારી હોય છે જે કરવી પડે છે કે આપણે કોઈ સફર ઉપર નીકળીએ. એવી રીતે જ્યારે આપણે 4 થી 5 ઇબાદત પર બેસીએ તો એક સફર છે, એક ભોગ છે જે આપણે દઈએ છીએ. એ ભોગને સુસ્તીથી નથી નિભાવવું, એ ભોગને ચુસ્તીથી નિભાવવું છે. તો એ ચુસ્તીના માટે આપણે તૈયારી કરવી પડે. તો એ તૈયારી પર આપણે વાત કરીએ છીએ કે મોમિને સાલિક કોણ? મોમિને સાલિક આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે આ રસ્તા ઉપર ચાલે છે. જે મોમિને સાલિક છે એ પોતાનો ટાઈમ લેશે, પોતાને તૈયાર કરશે અને પછી એ ધ્યાન ઉપર બેસશે. જેવી રીતે કોઈ મોમિન પોતાના દુનિયાના કામ માટે પોતાને એકદમ કોફી પીને કે એકદમ પોતાને શાવર લઈને એકદમ અલર્ટ કરે છે કે મને એવી રીતે કામ કરવું છે કે મારું બિઝનેસમાં ખૂબ મારો ફાયદો થાય, મારી જોબ હોય તો મારો બોસ મારાથી રાજી થાય અને મારું પ્રમોશન થાય. આ બધી મિસાલો જે દુનિયામાં આપણે જાણીએ છીએ, પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ, સમજીએ છીએ, આ જ મિસાલ છે જે આપણે આપણી રૂહાની જિંદગી ઉપર લગાવી શકીએ છીએ. કેમ કે જે આપણી રૂહાની જિંદગી છે એ દુનિયાની મિસાલ છે, ખુદાનો દીન છે
એ દીને ફિતરત છે, જે આપણું નેચર છે, જેવી રીતે આપણે જીવીએ છીએ એના ઉપર જ આપણું દીન રચેલું છે. તો આ જ મિસાલ લઈને જ્યારે મોમિને સાલિક પોતાને તૈયાર કરીને જ્યારે ઇબાદત ઉપર બેસે છે ત્યારે એના માટે બહુ સહેલાઈ થઈ જાય છે, કે એને ધ્યાન લગાવવા માટે બહુ આસાની થઈ જાય છે. તો ઇમામનું જે ફરમાવવાનું છે કે જે લોકોને ઇમામે 1 કલાકની ઇબાદત આપી છે એ લોકોના માટે જરૂરી નથી કે એ લોકો વધારે કલાક બેસે. તો રિમેમ્બર આ ફરમાનમાં આપણે વાંચ્યું કે ઇમામ 12 વાગે આવ્યા હતા રાતના અને જમાત બેસેલી હતી, કેમ કે એ લોકોને ચિઠ્ઠી બદલાવાની હતી. તો એવી જમાતના મેમ્બરો હતા કે જે લોકો કેમ કે સાંભળતા હતા શરૂથી કે 12 કલાકથી ઇબાદત શરૂ થાય છે, તે લોકોના માટે મુશ્કેલ હતી કે એ લોકો આ ચીજને સમજતા નહોતા અને એ લોકો 12 કલાક 12 વાગે રાતના બેસીને સવાર સુધી ઇબાદત કરતા એ લોકોની ચાહના હતી. પણ ઇમામ બધું જોવે છે કે જેવી રીતે દુનિયા બદલાતી ગઈ અને દુનિયાનો પ્રેશર દિવસના અંદર આવતો ગયો, તો ઇમામ ફરમાવે છે કે એવું ન થાય કે તમે દુનિયામાં આટલી મહેનત કરતા હો અને પછી ઇબાદતમાં તમે 12 વાગે બેસી જાઓ અને તમે સૂઈ જાઓ. તો એના કરતા તો તમે એમ કરો કે 1 કલાકની ઇબાદતમાં આવો, પણ તમે સાચી ઇબાદત કરો. તો અહીંયા આપણને સમજવું પડશે કે ઇમામનું જે ફરમાન છે, ઇમામ ચાહે છે કે આપણે કામ જેટલું બી કરીએ ચોકસાઈથી કરીએ, ચુસ્તીથી કરીએ. સુસ્તી, નાગડદાઈ, કમજોરી આપણામાં ના હોવી જોઈએ. બીજી વાત કે જ્યારે આપણે યંગ હોય, બીમારી ન હોય તો હજી આસાની છે. બદનમાં કોઈ તકલીફ હોય, કોઈ બીમારી હોય તો વધારે બહુ તકલીફ થઈ જાય છે ઇબાદત કરવા માટે. તો જ્યાં સુધી આપણા પાસે હેલ્થ છે, આપણા પાસે આસાની છે, આપણને ખૂબ પોતાના ટાઈમને ખરાબ નહીં કરવાનો અને મહેનતથી ઇબાદત કરવાની. તો ઇમામજી ફરમાવે છે કે તમે 1 કલાકની જે ઇબાદત કરો એમાં એવી રીતે બેસો કે તમારો ખ્યાલ જે છે ને એ અખંડ રહે. તો ખ્યાલને અખંડ કરવા માટે આપણે જલ્દી થોડાક ઉઠીને તૈયારી કરીએ એના માટે. અને જ્યારે લાઇટ બંધ થઈ જાય, ઇબાદતનો ટાઈમ થઈ જાય તો પાછું એક સજદો કરવાનો, પાછું ગિરિયાઝારી કરવાનું કે મોલા હવે હું ધ્યાન ઉપર બેસું છું, તું મારો હાથ જાલજે. તો એ કીધું છે ફરમાનમાં, શાહ કરીમનો ફરમાન છે કે હું તમારો હાથ પકડીશ. મોલા મારો હાથ જાલજે અને મને શૈતાનથી દૂર રાખજે, ખોટા ખ્યાલાથી દૂર રાખજે અને હું બહુ ચોકસાઈથી મહેનત કરીને તારું નામ લઈશ મોલા, તારી યાદીમાં રહીશ મોલા, તારા દીદાર દેજે મને મોલા, મારા ગુનાહોને બક્ષજે. એવી રીતે જ્યારે મોમિન ઇબાદત પર બેસે છે તો એને બહુ અંદરથી કુદરતી તौर પર, માજિઝાના તौर ઉપર એને હિંમત અને તાકાત મળે અને ઇબાદતમાં બેસે. મોટામાં શું ફરમાવે છે? માટે અમો જે ફરમાન કર્યા તે પ્રમાણે બેઠક કરો તો ઘણો ફાયદો હાસિલ કરી શકશો. તો ઇમામ એ જ વાત દોહરાવે છે કે તમે 12 વાગે આવીને ન બેસો, કેમ કે આ જમાનાના અંદર જ્યારે દિવસના અંદર લાઈફ એટલી ડિફિકલ્ટ થઈ ગઈ છે કે કોઈ ચાહે બી કે હું 12 વાગે ઉઠીને ઇબાદત કરું તો દિવસના એ કામ ધંધા પર કેવી રીતે પોતાની દુનિયાની કેવી રીતે સંભાળશે. તો ઇમામ કહે છે એમ નહીં કરો, જેટલું તમને કીધું છે એમ કરો. ફરમાવ્યું કે રાત દિવસના 24 કલાક છે, તેમાંથી અમો બંદગીનો 1 કલાક આપ્યો છે, તેમાં મનને વશ રાખી અખંડ ખ્યાલથી બંદગી કરવી જોઈએ. તો ઇમામ ફરમાવે છે કે 24 કલાક છે આપણા પાસે. એ 24 કલાકમાં આપણે દુનિયાનું બી કામ કરવાનું છે, દિલના અંદરને યાદ બી રાખવાનું છે, બીજી જાતની આપણે ઇબાદત કરતા રહેવાનું છે, ઝિકરમાં, યાદગીરીમાં રહેવાનું છે. તો જ્યારે આપણે ઈ નુરાની ટાઈમ ઉપર જ્યારે આપણે બેસીએ, ઇબાદત કરીએ તો એવું હોય કે આપણે આપણા ખ્યાલને વશ કરી શકીએ. તો ઇમામ અહીંયા ફરમાવે છે કે મનને વશ રાખી અખંડ ખ્યાલથી બંદગી કરવી જોઈએ અને એટલા વખતમાં એક એવો ટાઈમ આવશે જે નૂરને જોઈ શકશું. તો જ્યારે મોમિને સાલિક બરાબર 1 કલાકમાં પોતાને બરાબર ધ્યાન લગાવે છે, સજદામાં ગયા, મોલાથી મદદ માંગી, પાછા બેઠા, પાછું ખ્યાલ ભટકી ગયું, ધ્યાન આવી ગયું કે અરે આ તો ક્યાંક બીજે વયા ગયા, પાછું સજદો કર્યો, પાછી ગિરાઝારી કરી, દુઆ માંગી કે મોલા મને હિંમત દે, પછી પાછા ધ્યાન ઉપર બેઠા. કરતા એવો ટાઈમ આવશે જ, યકીની છે, ગેરંટી છે, એવો ટાઈમ આવશે કે જ્યારે આપણું ધ્યાન જે છે એ અખંડ થશે અને પછી નૂરને જોઈ શકશું. કેમ કે ઇમામના આ શબ્દ છે. ઇમામના શબ્દ
આપણા માટે એક દુઆની માફક છે. જ્યારે ઇમામ એમ કહે છે કે આપણે નૂરને જોઈ શકશું, તો નૂરને જોઈ શકશું એમાં કોઈ શક જ નથી. આપણને જે કરવાનું છે, જે કન્ડિશન ઇમામે આપણે લીધેલી છે, એ કન્ડિશનને આપણે પાળવાની છે. જ્યારે આપણે એ બધી રિક્વાયરમેન્ટ, એ બધી કન્ડિશન્સને ધ્યાનથી, સાચાઈથી, ચોકસાઈથી જ્યારે આપણે ફૂલફિલ કરશું, જ્યારે એને પૂરું કરશું, ત્યારે ઇમામના શબ્દ આપણા માટે દુઆની માની રોકેટના જેવી અસર કરશે અને આપણે નૂરને જોઈ શકશું. પછી મોલા ફરમાવે છે, વધુ વખતની કાચી બંદગી કરતા 10 મિનિટની પાકી બંદગી ઘણી સારી છે. તો અહીંયા એવા બી ભાઈ બહેન હોય છે, એ લોકો કહેશે કે મેં 4:30 વાગે ઉઠીએ છીએ કેમ કે દુનિયાબાને બહુ ડિફિકલ્ટ છે, ઉઠવાનું નથી ઉઠાતું, તો મેં 4:30 વાગે ઉઠીએ છીએ. તો એનો જવાબ એ થશે કે તમે જેટલું બી બી કરી શકો છો બરાબર ઉઠો, જેટલું તમારાથી થાય છે. અને જ્યારે તમે અગર 4:30 વાગે બી ઉઠો છો, તમારા અંદર પહેલે પોતાની તૈયારી કરવાની છે કે ગિરિયાઝારીથી પોતાને નરમ કરીને, સજદા કરીને બરાબર ધ્યાનથી બેઠો. મોમિનની કોશિશ એવી હોવી જોઈએ કે બરાબર 4 થી 5 પૂરો ટાઈમ જાગે. કેમ કે દુનિયા ક્યારે બી આસાન નથી થતી. દુનિયાની જે ડ્યુટીઝ છે, દુનિયાની જે બાજીઓ છે, એ ક્યારે ખતમ નથી થતી. તો જે લોકો શરૂ કરે છે એ લોકો માટે મુશ્કેલ છે, તો ચલો કાંઈક તો આવ્યા. પણ જ્યારે આપણને ઇમામે આ બોલ આપ્યો છે, આપણની મરજીથી આપણે પોતે ઇમામ પાસે ગયા હતા, આપણે પોતે ઇમામથી મદદ માંગી હતી. ઇમામને એમ કીધું હતું કે મારા ફ્રી વિલથી હું પોતે આવું છું, આ કુરબાની હું દેવા માટે રાજી છું. તો જ્યારે આપણે પોતાના મરજીથી આ કુરબાની આપણા ઉપર લીધેલી છે, તો એમાં પછી આપણી કુરબાનીમાં કચાશ ન હોવી જોઈએ. કેમ કે એક ક્રાઇટેરિયા કુરબાની પણ છે કે આપણે કેટલી પોતાની નિંદરને કુરબાન કરીએ છીએ અને ઇમામના નામને લઈએ છીએ. હા, એક ડેલિકેટ બેલેન્સ છે કે જે લોકો દુનિયાબાને બહુ મુશ્કેલ લાઈફમાં હોય, પછી લોકો ઉઠે અને સૂઈ જાય છે, તો આ ફરમાન વાંચીને એવું થાય કે હવે તો સૂઈ ગયા તો શું ન ઉઠવું જોઈએ. હાજી ઇમામના ફરમાન જે છે, મોલા કહે છે કે તમે આપણું ઉઠવું અને બેસવું જે છે એ રહેમત છે. ઇમામના તરફથી આપણને આ ફરમાન છે કે કોઈ ફેલિયર જ નથી ઇબાદતના અંદર. ઉઠવું છે આપણે, કેમ કે આ કમિટમેન્ટ આપણે કરેલું છે. અગર ઇબાદતમાં બેઠ્યા અને નિંદર બી આવી ગઈ, બીકોઝ દુનિયાવી લાઈફ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, તો એ રહેમી રહેમાન છે, એ માફ કરશે. પણ રિમેમ્બર કે જ્યારે આપણે આ કમિટમેન્ટ કર્યું છે અને આપણે એટલી ઉંમરો વહી ગઈ છે, આટલા વર્ષો થઈ ગયા છે, અને ઇમામ જ્યારે પૂછે છે કે નૂર જોયું છે, તો આપણને શર્મિંદગી થશે અગર ઇમામ આપણને આ પૂછશે તો. તો આપણા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેટલી બી કન્ડિશન્સ છે એને આપણે બરાબર રીતે પૂરી કરીએ. તો હિંમત કરીને, એનાથી મદદ માંગીને બરાબર કલાક ઉઠવાનું અને પછી એવી રીતે ઇબાદત કરવાની. ઘણા એવા બી હોય છે જમાતી મેમ્બર્સ જે લોકો ઊભા રહીને ઇબાદત કરશે. કેમ કે લોકોને લાગે છે કે બેસશું તો નીંદર આવી જશે. તો કહેવાનો મકસદ છે, આ મિસાલ દેવાનો મકસદ એ છે કે અલગ અલગ જાતની કસડી જે મોમિનો સિન્સિયર હોય એ પોતા પર લેતા હોય કે એ લોકો જાગી શકે, ઇબાદત કરી શકે. દુનિયા કાપવી પડે તો કાપવી જોઈએ, કેમ કે દુનિયા ક્યારે પણ સાથ નથી આવવાની. દુનિયાની જિંદગી અગર આપણે આસાન કરી શકતા હોય તો કરવી જોઈએ. વધારે ને વધારે દુનિયા પાછળ જઈને કાંઈ ફાયદો નથી, કેમ કે રૂહ જે છે એ આપણા સાથે આવશે. દુનિયાની જેટલી આપણા પર ડ્યુટી છે, ડ્યુટી બરાબર આપણે પાલન કરવાની છે. અને પછી જે ટાઈમ છે આપણે એમ જ્ઞાન ઇબાદતમાં આપણા ધ્યાનના અંદર, જ્યારે આપણે એવી રીતે દિવસના અંદર દુનિયાની ખોટી વાતો, ખોટા વિચારો, ખોટા ટાઈમથી પોતાને બચાવીએ છીએ, તો ઇમામ જોવે છે ને કે આ મોમિનની જે ચાહના છે એ સાચી છે, એનો જે શોખ છે રૂહાનિયતમાં આગળ વધવાનો એ સાચો છે. એ મોમિને સાલી જ્યારે ઇબાદતમાં બેસે છે તો એને મોલાની મદદ આવે છે અને એ
પોતે પોતાની કસણી જે પોતે લીધી છે દુનિયાને કાપીને, એ મદદનો બહુ એને ફાયદો થાય છે. પછી એને ફાયદો થાય છે. તો ઇમામ ફરમાવે છે કે અખંડ ખ્યાલથી બંદગી કરવી જોઈએ, અને એટલા વખતમાં એક એવો ટાઈમ આવશે જ જે નૂરને જોઈ શકશો. તેવો ટાઈમ આવશે જ, આપણે યકીન છે. વધુ વખતની કાચી બંદગી કરતા 10 મિનિટની પાકી બંદગી ઘણી સારી છે. તો જ્યારે પણ આપણું ધ્યાન તૂટી ગયું, ઇબાદતના અંદર ખોટા ખ્યાલ આવ્યા, અહીંયા વયા ગયા, પાછા પોતાને પકડીને આવ્યા, સજદો કર્યો, પાછી zikr કર્યું, ગિરિયાઝારી કરી કે મોલા બસ મારી મદદ કરજો મોલા, અને પાછું અલી બેસી ગયા. તો આ એક પ્રેક્ટિસ છે જે આપણે દે પડતે દે આપણે સારા થતા રહેવાનું છે. પછી મોલા ફરમાવે છે કે 10 મિનિટમાં તમે નૂરને જોઈ શકશો. 10 મિનિટના અંદર એવી પાકી ઇબાદત હોય કે 10 મિનિટની ઇબાદત કરીને નૂરને જોઈ શકે. કેવી વાત છે! પણ અખંડ ખ્યાલથી બંદગી કરશો તો જ તમને ફાયદો થશે. તો એવા મોમિનીન જે લોકો બેસે અને એ લોકોનું ધ્યાન લાગી જાય, એવા મોમિન 10 મિનિટની ઇબાદતમાં એ લોકો ઈ રહેમતને પાઈ લે છે. ફરમાવ્યું કે તમે બંદગીમાં ફના ફિલ્લા થઈ જાઓ તો જલ્દી નૂર જોઈ શકશો, તેમાં જરાય શક નથી. જરાય શક નથી. ફના ફિલ્લા મતલબ શું કે આપણે પોતાને એકદમ નફ્સથી ડિટેચ કરી નાખવું, એકદમ અલગ કરી નાખવું, કે તોપના અવાજ બી આવતા હોય આપણે એની ફિકર ન હોય, કાંઈ બી થતું આપણા આજુબાજુમાં આપણે એની ફિકર ન, આપણે પોતાના જાપમાં ઇબાદતમાં રહેવાનું છે. તો એવી રીતે જ્યારે આપણે દિવસના અંદર પોતાની તૈયારીમાં રહીશું, તો ઇબાદતના અંદર જ્યારે આપણે બેસશું, તો આપણે અખંડ ખ્યાલના સાથે જ્યારે બેસશું, તો ઇમામ ફરમાવે છે કે જરાય શક નથી કે આપણે નૂરને નહીં જોઈ શકશું. નૂરને બરાબર આપણે જોઈ શકશું. ફરમાવ્યું કે તમે મોટા કામમાં દાખલ થયા ઘણા વર્ષ થયા છે, છતાં હજુ નૂરને નથી જોતા, તે ઘણી અફસોસની વાત છે. હવે તે ફરમાન કર્યા છે તે એક કાને સાંભળી બીજા કાનથી કાઢી ના નાખજો, પણ તમારા દિલમાં કોતરી રાખજો. દિલના અંદર કોતરીને આ ફરમાનને આપણે રાખવાના છે. કોતરીનો જે વર્ડ છે ને, કેવી રીતે આપણે સમજીએ કે અગર કોઈ સ્ટિચિંગ કરતો હોય અને આપણે સુઈ ફોંકતા હોય તો એ કપડાના અંદર ખાડો કરીને પછી બહાર આવે. તો એવી રીતે આ ફરમાનના જે શબ્દ છે આપણા દિલના અંદર આપણે કોતરી નાખવાના છે. એક છે કે આપણે યાદ કરીએ, મેમોરાઇઝ કરીએ, અને એક છે કે આપણે કોતરી લઈએ. એવું ઈમાન, એવું યકીન, એવી શ્રદ્ધા હોય આપણા અંદર કે કોઈ બી થઈ જાય, કાંઈ બી થઈ જાય, આપણું ઈમાન આપણા ઇમામ ઉપર એવું મજબૂત હોવું જોઈએ કે મારા મોલાએ ફરમાવ્યું છે, આ યકીની છે અને આ હું કરી શકું છું. આપણે પોતા પર યકીન નથી કરતા, ઇમામ ઉપર તો યકીન કરીએ છીએ ને. ઇમામ ઉપર આપણે પોતે યકીન કરીને, એવા વિચાર કરીને પોતાને ઇબાદતમાં ધ્યાનમાં બેસવાનું. તો ઇમામ ફરમાવે છે કે તમે મારા શબ્દને તમારા દિલના અંદર કોતરીને રાખો અને પલોપલ ખ્યાલ કરજો. પલોપલ. હવે પલોપલની શું વાત થઈ? દમ દમ. જ્યારે આપણે આખો દિવસ 24 કલાકના અંદર આપણા દિલના અંદર એનો ખ્યાલ બરાબર રાખવાનો, તો જ લાભ થશે. એના ખ્યાલથી આપણે દૂર નથી થવાનું. જ્યાં જોવે છે રૂહ દોસ્તને જોવે છે, જ્યાં જોવે છે પોતાના ઇમામને જોવે છે, હકીકતને જોવે છે. જે બી સિચ્યુએશનમાં હોય, મોમિન ક્યાંય ને ક્યાંય એને ગોતી લેશે અને એનું નામ, એના શબ્દ, એની તારીફ, એની વખાણમાં પોતે રહેશે. પછી કહે છે આ જિંદગીના દમ ફોકટ ગુમાવો છો, શું ફાયદો છે? માટે નૂરને જોવાની કોશિશ કરો. નૂરને જોવામાં 4 બાબતો પાળવાની ખાસ જરૂર છે. ચુસ્ત ઈમાન. આપણે આ વાત કરી છે કે ઈમાનની ચુસ્તી કેવી રીતે આવે? કે ઈમાન જે છે એ યકીનથી છે, અને યકીન ક્યાંથી આવે? ઇલ્મથી આવે. એની બહુ સિમ્પલ મિસાલ હોય, એને આપણે એમ કહીએ કે આ દરવાજો છે ને, દરવાજાના પાછળ કોઈ ઉભેલું છે. તો જ્યાં સુધી આપણે આંખોથી જોતા નથી કે દરવાજાના પાછળ કોઈ છે, મને યકીન કેવી રીતે આવે? યકીન ન આવે. કેમ કે તમે બોલો છો, મને શું ખબર કે કોઈ છે કે નહીં. જ્યાં સુધી આપણે પોતે જઈને દરવાજાના પાછળ જોઈએ કે કોઈ ઊભું છે.
આ મિસાલને દેવાનો મકસદ એ છે કે જ્યાં સુધી આપણે ઇલ્મથી નૂરને, ઇમામની શનાખ્તને નહીં સમજશું, ત્યાં સુધી બાતિનના અંદર આપણે આ ચીજોને સમજી નહીં શકશું. પેલે ઇલ્મ જોઈએ. તો ચુસ્ત ઈમાન જે છે યકીનથી આવે, અને યકીન જે છે એ ઇલ્મથી આવે. કેમ કે યકીનના 3 દરજા છે: ઇલ્મુલ યકીન, ઐનુલ યકીન, હક્કુલ યકીન. પહેલી સીડી, પહેલો પગથિયો ઇલ્મથી શરૂ થાય છે. જે લોકો પાસે ઇલ્મ છે એ લોકોનું ઈમાન પણ પગથિયા વધારે ને વધારે મજબૂત થતું જાય છે. જે લોકો પાસે ઇલ્મ નથી, ઈમાન પણ કાચું છે, અને ઈમાનના અંદર પ્રગતિ થાય છે, ચુસ્તી આવે છે, અને એ ચુસ્તી ઇલ્મથી આવે છે. બીજું ઇમામે ફરમાવ્યું ચોખ્ખી દસોંદ. 3 ટાઈપની છે: આપણી બદનની દસોંદ, આપણા રૂહની દસોંદ, અને આપણી અક્કલની દસોંદ. કેમ કે આપણી જિંદગી જિસ્મ, રૂહ અને અક્કલની છે. ખાલી જિસ્મ હોય, રૂહ ન હોય, તેની જગ્યા કબ્રસ્તાન હશે. ખાલી જિસ્મ હોય અને રૂહ પણ હોય પણ અક્કલ ન હોય તો કોઈ મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી નાખશે. તો કહેવાનું મકસદ એ છે કે કોઈ બી માણસ જે નોર્મલ છે, જેના પાસે ઇમામની રહેમત છે, કે એના પાસે બદન છે, રૂહ છે અને અક્કલ છે, આ ત્રણેય નવાઝિશાત ઇમામની છે. દસોંદ પણ 3 જાતની છે. ઇમામના પાસે કોઈ રૂપિયાની કમી નથી કે એને આપણા રૂપિયા જોઈએ છે, કે આપણે રૂપિયાની દસોંદ નાખી દીધી ને ઇમામ રાજી થઈ ગયા, એવું નથી. આ એક ઇમ્તિહાન છે, એક ટેસ્ટ છે જે આપણા ઉપર નાખવામાં આવ્યું છે. કેમ કે દુનિયાના અંદર દુનિયાની મહેનત કરીને આપણે બદલામાં પૈસા મળે છે, તો એ પૈસાથી આપણે છૂટા થઈ શકીએ છીએ, ડિટેચ થઈ શકીએ છીએ, ઇમામને આપી શકીએ છીએ. આ એક શરૂનો ઇમ્તિહાન છે. જે લોકો આ ઇમ્તિહાનમાં પૂરા થાય છે અને આગળ વધે છે, જ્યારે એ લોકોને ઇલ્મ જ્ઞાન મળે છે, તે લોકોને સમજણ મળે છે કે આ તો ખાલી પહેલા પગથિયાની દસોંદ છે. દસોંદ તો રૂહની પણ છે, દસોંદ તો અક્કલની પણ છે. જ્યારે કોઈ મોમિને સાલિક ચોખ્ખી દસોંદ આપે છે, ત્યારે જ એની બાતની આંખ ખુલે છે. જે લોકો જિસ્માની દસોંદ આપે અને જિસ્મથી દીદાર કરે, જિસ્મથી ઇબાદત કરે, એ લોકોના માટે ખુશી છે લિમિટેડ હદ સુધી. ઇમામજી વાત કરે છે કે નૂરને જોયું, તો આ આંખોથી નૂરને જોવાની વાત નથી કરતા. આ તો ફિઝિકલ આંખ છે. જ્યારે આપણે ઝાહિરી દીદાર કરીએ તો એ આપણે ઝાહિરી દીદાર કર્યા. જે નૂરને જોવાની જે ઇમામ વાત કરે છે એ બાતની દીદાર છે, નૂરાની દીદાર છે. આ દીદાર તો આલા દરજાના દીદાર છે. એના માટે આલા દરજાની સેક્રિફાઈસ જોઈએ, આલા દરજાની મહેનત જોઈએ. તો જે મોમિને સાલિક જ્યારે પોતે ઇલ્મમાં આગળ આવે છે, ત્યારે પોતે જાણે છે કે ચોખ્ખી દસોંદ કેને કહેવામાં આવે છે. ચોખ્ખી દસોંદ હશે તો ખ્યાલ પણ અખંડ થશે. એકદમથી નહીં થશે, આહિસ્તા આહિસ્તા, પગથિયા દાદરા ચડશે અને ખ્યાલ પણ અખંડ થશે. પછી ઇમામ ફરમાવે છે નજર સાફ અને પાક. હવે આ વાત ઇમામે કેવી રીતે કેમ કરી? શું ઈમાનની ચુસ્તીના અંદર, દસોંદના અંદર, અખંડ ખ્યાલના અંદર આ વાત નથી આવી જતી? આવી જતી હોત તો ઇમામે કરી ન હોત. ઇમામ જ્યારે આપણે આ ચીજ યાદ દેરાવે છે કે નજર સાફ અને પાક, એનો મતલબ એ છે કે આમાલની પાકીઝગી. આમાલ જે છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્યારે પણ દુનિયાના અંદર કોઈ મોમિન હોય, કોઈ આરિફ હોય, કોઈ આગળ વધેલું હોય, શૈતાનની બાજી તો બરાબર છે. ક્યારે પણ કોઈ એવી શૈતાને એવી બાજી નાખી કે જેનાથી આપણા અમાલના અંદર કાંઈક કચાશ થઈ ગઈ, તો આપણી જેટલી બી મહેનત કરેલી હશે ઈમાનની ચુસ્તીની, ઇલ્મને હાસિલ કરવાની, દસોંદની પાબંદીની, ઇબાદતની, તરત આપણે દાદરા ઉતરી જશું. જે દાદરા ઉપર જાય છે એ દાદરા નીચે પડતો આવે છે.
તો મોમિનના માટે આખી જિંદગી એને બહુ સાવચેતીથી પોતાને ગુજારવાની, પોતાના નજરને સાફ રાખવી. આ નજરોથી દુનિયા તો દેખાય છે, પણ દુનિયાના પાછળ જે લોકોને નથી દેખાતું શું? જે નૂર, જે ઇમામની છબી જે માણસોને નથી દેખાતી, એ મોમિન પોતાને હંમેશા એ છબીના અંદર, એ ખ્યાલના અંદર, એ નૂરના અંદર રાખે છે, પોતાની નજરને સાફ રાખે છે અને પોતે પોતાના અમાલને બરાબર પાક રાખે છે. ક્યારે પણ કોઈ બદઅમાલી એ મોમિનથી નથી થતી. કુરાનના અંદર કહેવામાં આવે છે કે તમે જે છે ને એ કોમ્પિટિશન કરો. કોમ્પિટિશન કરો જ્યારે દીનની વાત આવે છે, કે દીનના અંદર તમે વધારે zikr કરો. તમારો દોસ્ત છે, અગર એ 1000 દાણા zikr ના કરે છે, તમે 2000 કરો, 4000 કરો, તમે વધારે કરો, ખૂબ વધારે ને વધારે મહેનત કરો. એ કોમ્પિટિશન અલાઉડ છે. દુનિયાના કોમ્પિટિશનની વાત નથી થતી. ઇનફેક્ટ એને કહેવામાં આવે છે કે દુનિયાના અંદર કોમ્પિટિશન સારું નહીં, પણ દીનના અંદર આપણે આ ચીજની ઉત્સાહ હોવી જોઈએ કે વધારે યાદ કરીએ, વધારે ઇલ્મની ખિદમત કરીએ, વધારે ઇલ્મને સમજીએ, વધારે ને વધારે કરવાનું. જ્યારે આપણે વધારે કરતા હોઈએ, મહેનત કરતા હોઈએ અને આપણે એવું લાગે કે કોઈ આપણાથી વધારે આગળ વધી ગયું છે અને આટલી મહેનત પણ નથી કરતું, તો શું આપણું ખ્યાલ પાક રહે છે? શું આપણા અંદર હસદ આવે છે? શું આપણા અંદર તકલીફ થાય છે? આ મિસાલ એટલે દેવામાં આવી કે એવું નથી કે જ્યારે આપણે ઇલ્મ જ્ઞાનના અંદર આગળ વધતા હોઈએ અને ઇલ્મ જ્ઞાનની દોરડીમાં ચાલતા હોઈએ તો આ બધી જે આમાલની પાકીઝગી છે એની ફિકર ખતમ થઈ જાય છે. એ ફિકર હંમેશા રહે છે કે પોતાને બહુ સારી રીતે સંભાળીને સાવચેતીથી ચલાવવાનું, કે પોતે પોતાની મહેનત ઉપર ધ્યાન રાખવાનું, ક્યારે પણ કોઈની તરફ જોઈને આપણા અંદર ખરાબ ખ્યાલ ન આવે. કોઈ રીતે બી આપણા જે સેન્સીસ છે એના અંદરથી આપણે કોઈ એવી ચીજને પોતાના અંદર ન લઈએ કે જે આપણા ધ્યાનને ખરાબ કરે. બધાના માટે સારું વિચારવાનું, બધાના માટે સારું ખ્યાલ કરવાનું અને પોતાને સફરના અંદર, આ જર્ની છે જેનામાં આપણે છીએ, સફરના અંદર વધારેથી વધારે આગળ વધવાની ઉત્સાહ કરવાની, ખૂબ મહેનત, ખૂબ ગિરિયાવઝારી અને ઇમામથી મદદ માંગવાની કે મોલા તું આમાલની પાકીઝગી દેજે. દિલને એવો સાફ રાખવાનું છે જેવી મિસાલ દૂધની છે. દૂધના અંદર કતરી બી કચરો પડી જાય તો એ દૂધ ફાટી જશે, ખરાબ થઈ જશે. એવી જ રીતે આપણા દિલની હાલત છે કે દિલના અંદર એક ખોટો ખ્યાલ આવશે ને, એક ખોટો ખ્યાલ એ આપણા દિલને ખરાબીમાં લાવશે. એક વિચાર આવશે એ આપણા zikરથી આપણે દૂર કરી નાખશે. જે કમાઈ આપણે કરી હતી એ લૂંટી લેશે. તો મોમિનની જિંદગી જે છે એ બહુ જ સાવચેતીથી, જેવી રીતે આપણે વાત કરીએ કે વોરિયર જ્યારે જંગમાં જાય છે તો એ આર્મર પહેરે, કે પગના અંદર ની કેપ પહેરા ને આ પહેરું ને માથા પર ટોપી પહેરી, બધું પહેરું કે ક્યાંથી વાર ન લાગે. તો એક મોમિન જ્યારે જાણે છે કે શૈતાનની બાજી તો 2400 કલાક ચાલુ છે, આ 2400 કલાક આપણે એક જંગના અંદર છીએ, ત્યારે એ પોતાને હંમેશા એવું ચુસ્ત રાખે, આર્મરના અંદર રાખે કે પોતે પોતાને બચાવી શકે અને ઇમામથી પોતે દુઆ મારે કે મોલા મારી મદદ કરજે, મને તું હિંમત દેજે કે હું શૈતાનની બાજીમાં ન આવું. મોલા તું મને એવી અક્કલ દેજે કે હું ઓળખી શકું કે કેવી રીતે હું શૈતાનની બાજીમાં ફસાઈ ન જાઉં. કેમ કે અમુક વખત શૈતાન એવી ક્લેવરલી આપણા મગજના અંદર ખ્યાલ આપે, એવું રેશનલાઇઝ કરે કે આપણે ઇલ્મની જ્ઞાનની વાતો મૂકીને, એની ખિદમત, એની વાતો મૂકીને આપણે બીજા ચીજોમાં લાગી જઈએ. તો ઇલ્મથી અક્કલ જ્યારે આવે, એ અક્કલથી આપણે શૈતાનને પણ ઓળખી શકીએ કે કેવી રીતે એ બાજી આપે છે અને પછી આપણે પોતાને બચાવી શકીએ. તો આ 4 બાબતો ઇમામે આપણે બેતુલ ખ્યાલના ફરમાનમાં આપી કે ઇમામને ચુસ્ત રાખવાનું, ચોખ્ખી દસવંધ આપવાની, અખંડ ખ્યાલ કરવાનું અને નજરને પાક અને સાફ રાખવાનું. પછી મોલા ફરમાવે છે અમોએ હમણાં જે ફરમાન કર્યા છે તે ભૂલી જાજો નહીં, બરાબર યાદ રાખજો.
અને ઇમામ બીજા ફરમાનમાં ફરમાવે છે કે યાદગીરી રાખવાનું કામ ઘણું જ કઠણ છે, કારણ કે શૈતાન તમારે પાછળ જ લાગ્યું છે. ફક્ત હકીકતી મોમન જ તેના ફરેબથી બચી શકે છે. તો આપણે એવો હકીકતી મોમિન કેવી રીતે બને? જે હકીકતના રસ્તાને ઓળખે, જેને હકીકતનો ઇલ્મ હોય. ઇલ્મથી હકીકતના રસ્તાની ખબર પડે, ઇલ્મથી શૈતાનની બાજીની સમજ આવે, અને ઇલ્મથી આપણે સમજ પડે કે કેવી રીતે પોતાને હર વખત એક આર્મરમાં રાખવાનું છે, જેથી શૈતાન આપણે પોતાની બાજીમાં ન લઈ આવે. શુક્રન લિલ્લાહ વલ્હમ્દુલિલ્લાહ, શુક્રન લિલ્લાહ વલ્હમ્દુલિલ્લાહ. Subhanallah, Subhanallah. Friends, if you have any questions, you can come forward. You can unmute and ask questions. Any comments, you can come forward if you have any comments also. यारी मदद करना मौलानी मदद ये जो अपने ख्याल का जो पॉइंट है ना मम्मा, तो थोड़ा उसमें में कुछ कंफ्यूजन होता है कि अपन एवरी सांस में अपने बोल चलना चाहिए कि नहीं, एवरी सांस में अपन जो भी जिक्र कर रहे हैं, अगर अपन कोई भी तस्वीर पढ़ रहे हैं या इल्म की क्लास सुन रहे हैं, उस टाइम पे अगर अपन बोल नहीं चल रहा तो वो इट्स ओके वर्मा कि वो टाइम पे भी अपन कोशिश करना कि अपना बोल साथ में चलना चाहिए. सब नाम इमाम के हैं, 99 नेम्स, सब नाम इमाम ही के हैं. एक नाम ऐसा है जो सुप्रीम नाम है, जो इमाम ने अपने मुख मुबारक से दिया है, जो हम पर फर्ज है कि हमको इबादत के वक्त 4 से 5 उस नाम को लेना है. इसके अलावा दिन के वक्त जब हमने सोचा, जब हमने ख्याल किया कि ये टाइम जो है दिन का वक्त है, लेट्स से 5:30 हुए हैं, 5:30 से 6 o'clock तक मुझे जो है वो इसमें आज़म को ध्यान से पढ़ना है, ये नीयत की है, तो बराबर इसमें आज़म का नाम लें. लेकिन इसके अलावा दिन में कोई भी जिक्र आता है, इसमें आज़म आता है, तो उसको फाइट नहीं करना है, वो नाम खुदा के ही है. जो उस अंदर से ख्याल आता है, जिस नाम की समझ आती है, उस नाम को लेना है. सब नाम उसके हैं. कुरान में एक आयत है कि खुदा के नाम, सब खुदा के नाम खूबसूरत है, उसको अच्छे अच्छे नामों से पुकारो. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका बि अस्माइकल हुस्ना. खुदा के नाम सब अच्छे अच्छे नाम हैं, उसको अच्छे अच्छे नामों से पुकारा करो. तो क्यों कंजूसी करें कि कभी इस नाम से तो कभी उस नाम से? सब नाम से उसको पुकारना चाहिए. जब किसी से इश्क हो तो उसको क्या क्या नाम नहीं बुलाएंगे? जान, जाने मन, जाने जहान, क्या क्या नहीं बोलेंगे? हनी, शुगर. तो प्यार आता है तो इतने सारे नाम मुंह से शब्द निकलते हैं. तो जब इमाम का नाम भी लिया जाता है तो कंजूसी क्यों? जो नाम दिल में आए उसके लिए उसको प्यार से पुकारना है. तो कोई फाइट नहीं है, एक ही नाम है, उसी के नाम है, अलग अलग स्वरूप है उस नामों के, और उनको हर नाम से पुकारना चाहिए. एक मोमिन जो है उसकी आदत होती है, उसको बहुत सारे नामों से याद करता है, बहुत सारे नामों से याद करता है. लेकिन जिस वक्त जो नियत है, जैसे कभी कभी हम ग्रुप में जिक्र करते हैं, नियत बांधते हैं कि हमने लास्ट टाइम मुश्किल आसान का नियत की थी कि हम मुश्किल आसान का जिक्र जो है वो क्वांटिटी में करेंगे. तो सारा दिन हमने नियत की तो हम वो जिक्र करें, मुश्किल आसान या अली, मदद रसान या अली. नाम तो उसी का ना, या अली उसी का नाम है, मदद देने वाला वही है, मुश्किल कुशा उसी का टाइटल है, इसमें आजम नहीं है. नाम तो उसी का है, तारीफ तो उसी की है. तो जब उसी का नाम ले रहे हैं तो ये के नाम के वो नाम, ये फिक्र क्यों हमारे दिल के अंदर? जी. Yes, Baima. Thank you, Baima. Thank you. Shukra Mola. Any other questions or comments? Friends can come forward.
યાલી મદદ મોલાની મદદમાં કેમ છો? શુકર મોલા ધ વે તમે એવી સરસ રીતે નમ્રતાથી એક્સપ્લેન કર્યું છે કે જેટલા ક્વેશ્ચન હતા એના આન્સર આપી દીધા તમે. મોલા આપણને હકીકતી સમજ આપે, સત સબૂરી નમ્યા ને ખમ્યા રાખે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, શુકર અલ્લાહ, બહુ જ ફાઇન રીતે સમજાવ્યું છે. મોલા બધી સેવા કબૂલ કરે. આમીન. શુકર મોલા, શુકર. થેન્ક યુ સો મચ. શુક્ર મોલા. ઇજાજત લે નવીન સાહેબા. સોરી, જી જી. એક સોરી, પાછી પૂછી હા શકું એક? હા બિલકુલ પૂછો માં. એ હું લખતી હતી, તમે કીધું યકીન, તો એમાં હકુલ યકીન, બીજા I missed out to write down હકુલ યકીન. ઈ ત્રીજું છે, બીજું કહેવાય એનુલ યકીન. સોરી, એન AYN AYN UL એનુલ યકીન. એને માયના થયું કે આંખથી જોયું, મતલબ કે પોતાની બાતની આંખથી હકીકતને જોયું. ઓકે, હકીકત that is number 2. હકીકતને જોયું આંખથી, એયુન ઉલ કયુમ, યકીન. એનુલ યકીન. એનુલ યકીન, થેન્ક યુ. યકીન. અને યકીનમાં યકીનની સ્પેલિંગ YAQIN. QIN, યકીન. શુકર મોલાનો. અને વન મોર. પેલું જે છે એ છે ઇલ્મુલ યકીન. ઇલ્મ ILM UL ઓકે ઓકે. અને યકીન. એને નોલેજ નું યકીન ને. બિલકુલ, તમે સમજી ગયા. ઓકે. કોઈ બી ફ્રેન્ડ લખી શકે છે ચેટમાં, ઝેબુનમાં માટે કોઈ બી લખી શકે છે. પણ હવે તમે મળી ગયો ને, તમે ત્રણેય શબ્દ મળી ગયા. નો શુકર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, શુકર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. શુકર મોલા બાબા. થેન્ક યુ વેરી મચ. મોલા સેવા કબૂલ કરે, બધીને હિંમત આપે, શક્તિ આપે, નમ્રતા આપે આપણને. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. Shukr Mawla, Shukr Mawla. Thank you, Niamat Saiba. શુક્ર મોલા. યાલી મદદ. યાલી મદદ. યાલી મદદ. યાલી મદદ સુલતાનામાં, યાલી મદદ નરગીસમાં, યાલી મદદ. યાલી મદદ નિયામત સાહેબા. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ. આમીન આમીન જાન. યાલી આમીન. યાલી મદદ. મોલાલી મદદ. યાલી મદદ. યાલી મદદ. યાલી મદદ. યાલી મદદ. યાલી મદદ. Yalimadad, Yalimadad.